Hello students, good morning. Now we are going to start the new poem of this text, that is Stopping by Woods on a Snowy Evening. But before going to turn towards the actual poem, we must have to go through the pre-reading activity, warming up activity, that is also given here in the form of chit chat questions. Now we are going to start the poem 3.3, that is Stopping by Woods on a Snowy Evening. Now chit chat questions. Share this chat with your benchmate or classmates. First questions. Where did you go for a picnic recently? पहिला क्वेश्चन विचारलेला आहे की तुम्ही नुकतंच म्हणजे रिसेंटली तुम्ही पिकनिकला कुठं गेला आहात, कुठं गेला होता. ॲक्च्युली वी हॅव डिफरंट आन्सर्स, but according to me here, I went to Malvan beach for a picnic recently. According to me here, I went to Malvan beach for a picnic recently. Second, who all accompanied you? तुमच्यासोबत कोण कोण होतं? My family members. My family members accompanied me. My family members accompanied me, or I went to picnic with my family members. Third one, why did you select that picnic spot? तुम्ही तोच पिकनिक स्पॉट का निवडला? Because I like the seashore so much. I like to see, or I like to observe various scenes on the seashore, so I like the seashore so much, so I have selected that picnic spot. Next, what games, food, sites did you enjoy there? त्या ठिकाणी तुम्ही कुठले गेम्स खेळलात, कुठलं फूड किंवा कुठलं साईट्स तुम्हाला एन्जॉय करायला मिळालं. आय एन्जॉयड सी शोअर, सी बाथ, बोटिंग्स, ॲज वेल ॲज द मालवणी फूड टाईप्स. ऑल दीज थिंग्स आय हॅव बीन एन्जॉयड बाय मी देअर. नेक्स्ट वन, व्हॉट डिड यू फील वेन इट वॉज टाईम टू रिटर्न होम? जेव्हा घरी रिटर्न यायची वेळ झाली तेव्हा तुम्हाला कसं फील झालं? आय फेल्ट नर्वस ॲट द सेम टाईम वेन इट वॉज टाईम टू रिटर्न होम. Now second question, look at the picture and frame questions. Now here the picture is given here. With the help of pictures we have to frame question. One is given, one is done for you, that is where are the trekkers trekking. With the help of now picture we have to frame some questions. First is given, one is done for you, that is where are the trekker trekking. आता इथं या पिक्चरच्या आधारे आपल्याला काही क्वेश्चन्स तयार करायचे आहेत. त्यामध्ये क्वेश्चन नंबर बी बघा. According to me, what are the trekkers doing? What are the trekkers doing? Third question, what type of clothes they wear? What type of clothes they wear? Now next one, are they walking on snow? Are they walking on snow? Last one here, how can they find their way? How can they find their way? You also have to frame such type of questions with the help of this picture. Now we are going to turn towards the poem, but actually before going to turn towards the actual poem we must know about the poet who has written this poem. Here this poem is written by one of the famous American poet whose name was Robert Lee Frost. Robert Lee Frost, he has written this poem 1874 to 1963. स्टॉपिंग बाय वूड्स ऑन अ स्नोवी इव्हनिंग, म्हणजे एका बर्फाळ सायंकाळी झाडाने रोखले किंवा एका जंगलाने, वूड्स म्हणजे इथं जंगल आहे, फॉरेस्ट या अर्थानं, झाडाने किंवा तिथल्या दृश्याने रोखलेलं आहे. ते का रोखलेलं आहे पुढं आपल्याला मेन्शन केलेलं आहे. दिस पोएम इज रिटन बाय वन ऑफ दी फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट ली फ्रस्ट. ही इज हायली रिगार्डेड फॉर हिज रिअलिस्टिक डेपिक्शन्स ऑफ रुरल लाईफ अँड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कलोक्युअल स्पीच. ॲक्च्युली ही वॉज अ व्हेरी फेमस poet regarding what his realistic depictions of the rural life, ग्रामीण भागाचं अगदी तंतोतंत वर्णन या रॉबर्ट ली फ्रस्ट यांनी केलेलं आहे या पोएममधून. त्याचबरोबर ही इज वन ऑफ दी मोस्ट पॉप्युलर अँड क्रिटिकली रिस्पेक्टेड अमेरिकन पोएट्स ऑफ दी 20th century. म्हणजे 20व्या शतकातले एक लोकप्रिय असे, अत्यंत लोकप्रिय असे एक महान कवी अमेरिकेमध्ये होऊन गेले. त्यांचं नाव काय? रॉबर्ट ली फ्रस्ट. ही रिसिव्ड 4 पुलिझर प्राइजेस फॉर पोएट्री. त्यांना जवळपास 4 पुलिझर प्राइज मिळाले पोएट्रीसाठी. ही ऑल्सो हॅड गॉट नियरली अबाउट 4 पुलिझर प्राइजेस फॉर पोएट्री. म्हणजे कवितेसाठी दिला जाणारा जो बहुमान आहे कुठला, पुलिझर प्राइजचा, तर तो सुद्धा त्यांना मिळाला, कुणाला? रॉबर्ट ली फ्रस्ट. आफ्टर दॅट इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अ लिटिल इन्सिडंट हॅपनिंग इन अ स्नोई इव्हनिंग. इथं या पोएममधून या पोएटनं एक लहान इन्सिडंट, एक छोटी घटना घडलेली आहे. कधी? एका बर्फाळ सायंकाळी. तर
ठिकाणी काही दृश्य घडलेलं काय किंवा काही इन्सिडेंट असा घडलेला आहे की ज्यामुळं त्या इन्सिडेंटमुळं तिथून त्या याला जायची इच्छाच नाही आहे. ॲज अ ट्रॅव्हलर द पोएट इज फॅसिनेटेड बाय द ब्युटिफुल सीन्स इन द वूड्स. म्हणजे एक प्रवासी म्हणून या पोएटला या कवीला तिथल्या जे काही सुंदर क्षण जे आहेत सीन जे आहेत ते सीन त्याला खूप आवडले आहेत किंवा ते खूप भावलेले आहेत. ही स्टॉप्स टू एन्जॉय बट हिज माइंड अर्जेस हिम टू गो ऑन. ॲक्च्युली ही स्टॉप्स टू एन्जॉय, तर त्यांना थांबून तिथं एन्जॉय घ्यायचा होता. बट हिज माइंड अर्जेस हिम टू गो ऑन. पण ॲक्च्युली त्यांची जायची इच्छा नाही, पण त्यांची अशी काही कामं आहेत की त्यांना तिथून जावं लागणार होतं. मग या पोएममध्ये काय दिलेलं आहे. बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस दी होल पोएम आय एम गोइंग टू रीड ॲट फर्स्ट. प्लीज लिसन इट प्रॉपरली. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Second stanza. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. Third. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Robert Frost. Now, this poem is written by one of the famous poet, as we have seen that one of the famous American poet Robert Frost. Now we are going to discuss stanza wise. First stanza बघा, लक्ष द्या. Whose woods these are, I think I know. इथं वूड्स म्हणजे काय, जंगल. इथं हा एक प्रवासी सांगतो आहे की त्याला माहीत आहे की त्या जंगलाचा मालक नेमकं कोण आहे. हुज वूड्स दीज आर, आय थिंक आय नो. तर तो म्हणतो, प्रवासी म्हणतो की मला माहीत आहे की या जंगलाचा मालक नेमका कोण आहे तो. हिज हाऊस इज इन द विलेज, दो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हिअर टू वॉच हिज वूड्स फिल अप विथ स्नो. तर तो काय म्हणतो की हा जंगलाचा माणूस जो आहे तो कोणतरी सामान्य व्यक्ती असून त्याचं घर जवळपास येत आहे, इथल्या जवळच्या गावातच आहे. पण जर मी इथं थांबलो आणि इथल्या गोष्टी जर बघितल्या तर तो मला तिथून काही अडवू शकणार नाही, असं याचं म्हणणं आहे. म्हणजे हा एक प्रवासी आहे. तो प्रवासी जो आहे तो प्रवासी या जंगलातून फिरतो आहे, जंगलातील दृश्य तो बघतो आहे आणि बघताना तो तिथे थांबलेला आहे. त्या दृश्याने तो भावूक झालेला आहे आणि तो काय म्हणतो की मला माहीत आहे की हे जंगल कुणाच्या मालकीचं आहे, ही जागा जे किंवा हे शेत जे आहे हे शेत कुणाच्या मालकीचं आहे, हे जंगल कुणाच्या मालकीचं आहे मला माहीत आहे. तो एक सामान्य व्यक्ती असून त्याचं घर जवळपास इथल्या गावातच आहे. पण जर मी इथं थांबलो व इथल्या गोष्टी बघितल्या तर तो मालक मला बघू शकणार नाही, तो मला काहीच करणार नाही, असं हा प्रवासी म्हणतो आहे पहिल्या स्टांजामध्ये. बघा नेक्स्ट स्टांजा. माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्युअर. आता इथं वर्ड क्युअर आला आहे. क्युअर मीन्स वॉट, दॅट इज ऑल्सो गिवन हिअर. क्युअर मीन्स वॉट, अ स्ट्रेंज. क्युअर मीन्स वॉट, स्ट्रेंज. इट इज नोन ॲज स्ट्रेंज. माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्युअर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाऊस नियर, बिटवीन द वूड्स अँड फ्रोझन लेक, द डार्केस्ट इव्हनिंग ऑफ द इयर. आता इथे दाखवलं बघा या चित्रामध्ये तुम्हाला दिसते की एक दाखवला एक प्रवासी दाखवलेला आहे की जो घोड्यावरून आलेला आहे. तर इथं हे वर्णन केलेलं आहे. तर सेकंड सणामध्ये काय दिलं बघा. माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्युअर. कदाचित माझा जो घोडा आहे, जेव्हा हा प्रवासी जो जंगलात थांबतो तेव्हा तो आपल्या घोड्याबद्दल सुद्धा विचार करतो आहे आणि तो म्हणतो की कदाचित माझा हा घोडा जो आहे तो विचार करत असावा की मी इथं का थांबून चूक केली असावी. म्हणजे इथं या घोड्याच्या मनानुसार इथं कुठल्याही प्रकारचं फार्म हाऊससुद्धा नाही आहे किंवा थांबण्यासाठी. बिटवीन द वूड्स अँड फ्रोझन लेक असं म्हटलेलं आहे. द डार्केस्ट इव्हनिंग ऑफ द इयर, संध्याकाळची वेळ आहे एकतर. आणि हा माझा घोडा जो आहे तो घोडा कदाचित विचार करत असावा की मी इथं थांबून चूक केलेली आहे, कारण मी जर इथं थांबलो आहे तिथं जवळपास कुठलेही फार्म हाऊस नाही आहे किंवा घनदाट जंगल तिथं आहे जिथं हिमवर्षाव होत आहे आणि असं वाटतं की ही रात्र सगळ्या वर्षभरातील अगदी अंधारी रात्र आहे आणि अशा ठिकाणी मी इथं थांबलो आहे. आणि त्यामुळं घोड्याला हा जो प्रवासी जो आहे तो घोड्याचा विचार करतो आहे. म्हणजे माझ्या घोड्याला वाटत असावं की कदाचित मी इथं थांबून चूक केलेली आहे, म्हणजे चुकून मी थांबलेलो आहे असं या घोड्याला वाटत असावं. म्हणजे इथं सेकंड सणामध्ये त्यानं घोड्याबद्दलचे विचार स्वतः आत्मसात केलेले आहेत त्यांचं स्वतः सांगतो आहे. त्यानंतर बघा थर्ड. ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देर इज सम मिस्टेक. द ओनली अदर साऊंड्स द स्वीप ऑफ इझी विंड अँड डाउनी फ्लेक. आता इथं बघा हार्नेस बेल्स इथं दिलेलं आहे. व्हॉट इज मीन बाय हार्नेस बेल्स. बेल्स टाईड इन द नेक ऑफ द हॉर्स टू कंट्रोल इट. म्हणजे घोड्याच्या गळ्यामध्ये जी बांधलेली घंटा जी आहे त्याला इथं काय म्हणतो आपण, हार्नेस बेल. तर इथं या स्टांजामधून या
पोएटला किंवा या प्रवाशाला काय सांगायचं बघा. ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देर इज सम मिस्टेक. तर इथं हा जो घोडा जो आहे हो, हा घोडा हा प्रवासी जंगलात थांबताच घोडा आपल्या गळ्यातली घंटा हलवतो आणि आपल्या मालकाला जणू काही इशारा देतो की त्याच्याकडून काही चुकीचं तरी होत नाही ना. म्हणजे घंटीच्या आवाजासोबत हळूवारपणे त्या किंवा डाउनी फ्लेक इथं म्हटले की इझी विंड अँड डाउनी फ्लेक. डाउनी फ्लेकचा इथं पण अर्थ दिला आहे बघा. व्हॉट इज मीन बाय डाउनी फ्लेक हिअर? इट मीन्स सॉफ्ट फिदर लाईक स्नो फ्लेक्स फॉलिंग. सॉफ्ट फिदर लाईक स्नो फ्लेक्स फॉलिंग म्हणजे अगदी मऊ पिसांसारखं असलेलं म्हटलेलं आहे. तर इथे असं म्हणायचं या घोड्याला, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक टू आस्क इफ देर इज सम मिस्टेक. म्हणजे कदाचित प्रवासाकडून काहीतरी चूक झाली असावी, चूक होत असावी, चुकून तो थांबला असावा म्हणून तो काय करतो की आपल्या गळ्यातील घंटा तो हलवतो आणि आपल्या मालकाला जणू तो इशारा देतो की त्याच्याकडून काहीतरी चूक तर होत नाही ना. आणि त्याचबरोबर घंटीच्या आवाजासोबत अजून हळुवारपणे चालणाऱ्या हवेचा सुद्धा आवाज आणि बर्फ पडण्याचा आवाजसुद्धा येत आहे त्या ठिकाणी बघा. बर्फ पडण्याचा आवाज येत आहे, हवेचा आवाज येत आहे आणि त्याचबरोबर या घोड्याच्या गळ्यातील घंटा जे ते घंटासुद्धा हलत आहे किंवा वाजत आहे. आणि हा घोडा जो आहे तो घोडा आपल्या गळ्यातील घंटा वाजवून जणू तो आपल्या मालकाला किंवा त्या प्रवाशाला इशारा देत आहे की आपण इथे चुकून थांबलेलो आहे, इथं जवळपास कुठलेही फार्म हाऊस नाही आहे, अंधारी रात्र आहे, ओके, आणि त्यामुळे आपण इथं थांबायला नको. असा हा पुन्हा हा घोडा गळ्यातल्या आपल्या घंटा जे ते घंटा हलवून तो आपल्या मालकाला इशारा देतो आहे. इथं या सांगामधून हे सांगितलेलं आहे. ओके, त्यानंतर लास्ट स्टांजामध्ये काय सांगितलं बघा, काय दिलेलं आहे. द वूड्स आर लवली डार्क अँड डीप बट आय हॅव प्रॉमिस टू कीप अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप. बघा काय म्हटले हे. हा वूड्स म्हणजे काय म्हणतो आपण जंगल. द वूड्स आर लवली डार्क अँड डीप. हे प्रवासाला म्हणतो की हे जंगल कसं आहे, घनदाट आहे, अंधार असूनसुद्धा तो तिथे थांबायला तयार आहे. तिथला परिसर कसा आहे, स्वच्छ आहे, सुंदर आहे परिसर. त्या परिसर बघून तो तिथं तो इतका भावूक झालेला आहे की ते ठिकाण त्याला सोडून जायची इच्छाच नाही आहे कुणाला या प्रवासाला. आणि तो म्हणतो की द वूड्स आर लवली डार्क अँड डीप. म्हणजे जंगल कसं आहे, घनदाट आहे, अंधारमय आहे, डीप आहे असं म्हटलेलं आहे, डार्क आहे. बट आय हॅव प्रॉमिस टू कीप अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप. तो म्हणतो की माझी जायची इच्छाच नाही इथून, त्याला थांबायची इच्छा आहे, सगळं बघायची इच्छा आहे, पण तो थांबू शकत नाही. पण तो म्हणतो की कारण त्याला आपल्या कर्तव्याबद्दलची माहिती आहे, त्याची ड्युटी जी आहे, त्याचं कर्तव्य जे आहे ते कर्तव्य त्याला त्याची जाण आहे, त्याची त्याला माहिती आहे. आपल्याला अनेक गोष्टी करायच्या आहेत इथून पुढं जाऊन. आणि त्यामुळे तो काय म्हणतो की आय हॅव प्रॉमिस टू कीप. मला काही प्रॉमिस आहे ते की मला कीप करायचे, म्हणजे माझे वचन जे आहे ते वचन मला पाळायचे आहेत. त्यामुळं माझं कर्तव्य आहे ते कर्तव्य मला करायचं आहे. कारण झोपण्यापूर्वी त्यानं ज्याला कोणाला वचन दिलं आहे त्याला भेटायचं आहे. म्हणजे तो आराम करू शकतो इथं, पण त्याला इथं खूप भरपूर काम आहे, त्याला दूरचा प्रवास करायचा आहे आणि त्याचा प्रवास अजून हा संपलेला नाही, म्हणून तो इथं थांबू शकत नाही. तो म्हणतो की अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप. बघा म्हणजे झोपण्यापूर्वी मला मैलोलमध्ये चालायचं आहे, भरपूर माझी कामं भरपूर आहेत, माझी कर्तव्य आहेत, माझी कामं भरपूर आहेत, ती कामं मला करायची आहेत. आणि ती कामं कधी करायची आहेत, झोपण्यापूर्वी करायची आहेत. आणि माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप म्हटलेलं आहे, माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप. मला झोपण्यापूर्वी मैलोळमध्ये चालत जायचं आहे आणि मला ही भरपूर कामं करायची आहे. म्हणजे याचा प्रवास अजून संपलेला नाही, ती झोपण्यापूर्वी तो काय करायचं आहे, त्याची सगळी कामं जी आहेत सगळी कामं त्याला पूर्ण करायची आहेत आणि त्यानंतर त्याला काय करायचं आहे, विश्रांती घ्यायची आहे. आता इथं बघा लास्ट लाईन जे दिलेली आहे ती रिपीट केलेलं आहे, अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप, या दोन लाईन. तर इथे या लाईनमध्ये काय सांगितलं आहे, रिपिटेशन दिलेलं आहे. कुठला इथं प्रिव्हियस दिलेलं आहे, रिपिटेशन. कारण ही लाईन पूर्ण काय केलेलं आहे, रिपीट केलेलं आहे फॉर पोएटिक इफेक्ट. म्हणजे पोएटला या पोएमला इफेक्ट देण्यासाठी त्याने ही लाईन रिपीट केलेली आहे. अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप. आणि या लाईनमधून काय दिसून येतं, रिपिटेशन दिसून येतो. ओके, त्यानंतर पुन्हा इथं सांगतो बघा थोडक्यात. इथं हा एक प्रवासी आहे, तो प्रवासी काय सांगतो की त्याला माहीत आहे की त्याला या जंगलाचा मालक कोण आहे, तर कोणतरी सामान्य व्यक्ती आहे आणि त्याचं घर जवळपास या गावातच आहे. आणि पण जर मी इथं थांबलो आणि इथल्या गोष्टी जर मी बघितल्या तर तो मालक मला काहीच करू शकणार नाही, तो मला बघू शकणार नाही, कारण तो इथं राहायला नाही जंगलामध्ये, त्याचं घर इथं जवळपास आहे, गावामध्ये आहे, तो माझ्या ओळखीचा आहे कदाचित, असं हा म्हणतो, प्रवासी म्हणतो. आणि त्यामुळं तो सगळी दृष्टी इथले जे आहे ते इथले तो बघत राहतो. हे इथं पहिल्या सणामध्ये दिलेलं आहे. सेकंड सणामध्ये पुन्हा सांगितलं आहे बघा, तो आपल्या घोड्याबद्दल विचार करतो. तो काय म्हणतो की जेव्हा हा प्रवासी जंगलात थांबतो तेव्हा तो आपल्या घोड्याबद्दल विचार करतो आणि तो काय म्हणतो की कदाचित आपला घोडा हा असा विचार करत असावा
की इथं थांबून आपण चूक केलेली आहे. कारण मी जिथं थांबलो आहे तिथं जवळपास कुठलेही फार्म हाऊससुद्धा नाही किंवा घनदाट जंगल आहे, तिथं हिमवर्षावसुद्धा होत आहे किंवा बर्फ पडत आहे. आणि अशा गोष्टी असताना कदाचित आपण ज्या ठिकाणी थांबलो आहे त्या ठिकाणी आपण चुकीच्या ठिकाणी थांबलो आहे असं कदाचित आपल्या घोड्याला वाटत असावं. आणि ही रात्र जी आहे ती सगळ्यात वर्षभरातील सगळ्यात मोठी रात्र आहे, घनदाट रात्र आहे किंवा अंधारी रात्र आहे असं हा आपला घोडा विचार करत असावा असं या प्रवाशाला वाटतं आहे सेकंड सणामध्ये. त्यानंतर थर्ड सणामध्ये काय दिलेलं आहे की कदाचित तो घोडा जो आहे तो आपल्या मालकाला हार्नेस बेल म्हटले. हार्नेस बेल म्हणजे काय की तो आपल्या गळ्यातली घंटा हलवतो आणि तो आपल्या मालकाला जणू काही इशारा देतो आहे की त्याच्याकडून काहीतरी चुकीचं झालं असावं, चुकून तो इथं थांबला असावा, म्हणून तो जणू काही आपल्या गळ्यातली घंटा हलवून तो त्या प्रवाशाला किंवा त्या आपल्या मालकाला तो खुणावतो आहे, सांगतो आहे त्याला तुझी मिस्टेक झालेली आहे, तू इथं थांबायची आपल्याला गरज नाही, कारण इथं कुठल्या प्रकारचा फार्म हाऊस नाही आहे, ही अंधारी रात्र आहे, ओके, बर्फसुद्धा पडत आहे. आता या बेलच्या आवाजासोबत दुसऱ्या किंवा या घंटेच्या आवाजासोबत अजून कुठले इथं आवाज येत आहेत हे सगळं तुम्हाला काही क्वेश्चन विचारतात. तर इथं घंटेच्या आवाजासोबत बघा हळुवारपणे चालणाऱ्या हवेचा आवाज येतो आहे किंवा बर्फ पडण्याचा आवाजसुद्धा इथं येत आहे. तर हे आवाज इथं मेन्शन केलं. तुम्हाला विचारतील रीच द साऊंड मेन्शन इन द पोएम, रीच द साऊंड मेन्शन इन द पोएम. द साऊंड ऑफ बेल, साऊंड ऑफ विंड ॲज वेल ॲज डाउनी फ्लेक हे तुम्हाला सांगता येईल इथं. त्यानंतर फायनल सणामध्ये काय दिलेलं आहे की हे जंगल जे आहे, हा प्रवासी काय म्हणतो की जंगल कसं आहे, घनदाट आहे, अंधार असूनसुद्धा तो इथं तो परिसर कसा आहे, सुंदर आहे आणि तो सीन जो आहे तो सीन त्याला बघायला खूप आवडतं आहे. तिथून त्याची जायचीसुद्धा इच्छा नाही आहे, पण तो थांबू शकत नाहीत कारण त्याला अनेक प्रॉमिस त्याला पाळायचे आहेत, त्यानं अनेक वचन दिले आहेत, ती वचन त्याला पाळायचे आहेत आणि झोपण्यापूर्वी त्याला भरपूर अशी कामं करायची आहेत. तो आराम करू शकत नाही म्हणून त्याला तिथून जायचं आहे. आणि अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे की त्याला झोपण्यापूर्वी भरपूर कामं करायची आहेत, मैलोनमैली चालत जायचं आहे किंवा मैलोनमैली त्याला जायचं आहे, ती कामं त्याला वेळेत पूर्ण करायची आहेत आणि त्यामुळं त्याची थांबायची इच्छा असूनसुद्धा तो इथं थांबू शकत नाही, हे इथं दिलेलं आहे. ओके, तर ही पोएम इथं संपलेली आहे. रिमेनिंग पार्ट जो आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघतो. ओके, थँक्यू.